All right. Okay. Now this is my customer ID and this is my sales amount. Okay. So from this, what we have done here, we summarized our data, no? From large data set to we summarized our data, yes or no? Yes. Yes. Now Yes. from this, let's make a small table, I mean small chart. Yes. Now tell me, which is having a highest amount of sale? C3. C3. How much time has taken for you to conclude this? Not even a second. Not Once. even a second. Right. So with the help of visualization, a management can able to decide things with proof also. Yes or no? Yeah. Instead of a tables, if we present all the data in the form of charts or reports or dashboards, it is easy to take a business decision which helps for further level of execution of their plans. Yes or no? Yes. 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 So to do this, we have some tools, and those tools are Advanced Excel, SQL, Power BI, Python, Stat. But I can say these are the very basic tools. Nowadays, technology has been upgraded. There are some Gen AI, some kind of a things. But yes, these are the basic things, basic tools where I can say. Okay. What is Excel? Why we are using Excel? Any idea? For data visualization only. Not really. Mm, Alekia? To store the data. that is true. Yeah. Yes. Yes, yes. We can even acceptable, Arun. మీరు చెప్పింది we can use for visualization purpose. And we Mm. can even use for data, I mean storing of data also. Okay? అవును. This is Excel, no? Current application in which we are able to see. This is Excel. Okay, this is the view of Excel. You see here sheet 1, sheet 2, sheet 3. Are you able to see this sheet 1? Yes. Okay, so Excel combination of worksheets is known as one Excel workbook. Combination of Excel sheets is known as one Excel workbook. Okay, ఇదంతా ఒక ఎక్సెల్ వర్క్ బుక్ కంప్లీట్గా. ఇన్ దిస్ వాట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ షీట్స్, sheet 1, sheet 2, sheet 3. And in this we can accommodate only 255 sheets. Okay, we can accommodate only 255 sheets. And you know, in each sheet there are 10,48,756 rows and 16,382 columns, I guess. But yes, 16K plus columns వచ్చేసి. Okay, these are rows and these are columns. Okay, Excel actually in start of the days, Excel is only the database. Excel is only database, and even it can be used for visualization purpose also. Tell me one thing. Everyone both knows DMart, right? DMart, మన ఇండియాలో local grocery store, అవును. వెళ్తాం. right? And when it comes to US, Costco, Walmart, yes or no? Yes. Alekia. Yes, Okay. yes, yes. DMart on an average, let's say, within at least of 15 km radius లో ఎన్ని స్టోర్స్ ఉండొచ్చు on an average?
15 km రేడియస్లో. 2, 3. ఓకే, యావరేజ్గా మనం అట్లీస్ట్ 3 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇన్ 15 km రేడియస్లోనే మనకి 3 స్టోర్స్ ఉన్నాయి. వాట్ ఇఫ్ there are 6 stores? Let's say there are 6 stores. ఓకే, అలాగా మనకి ఒక రీజియన్లో ఎన్ని యావరేజ్గా? ఇట్ క్యాన్ బి అట్లీస్ట్ ఆఫ్ 20. Yes. ఒక డిస్ట్రిక్ట్ వచ్చేసి లెట్స్ అజ్యూమ్ అట్లీస్ట్ 20 stores DMart is maintaining now. Yes or no? Within the Yes. India, how many stores it can be? In thousands. 1,000. Very good. Let's assume average of 2000 just for assumption. Okay, now ఇప్పుడు ఒక స్టోర్కి వచ్చేసి అట్లీస్ట్ ఆఫ్ 10K యూనిక్ కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా, అట్లీస్ట్ ఫర్ ఈచ్ స్టోర్ 10K యూనిక్ కస్టమర్స్ అంటే ఒక పర్సన్కి ఒక కస్టమర్ ఐడియే. ఓకే, దెర్ ఆర్ 10K యూనిక్ స్టోర్స్. ఇలాగా మనకి 2000 స్టోర్స్కి 10K కస్టమర్స్ అయినప్పుడు the data becomes huge. Am I right? Yes. So, do you really think Excel will accommodate this entire data? No. No. ఏంటి అరుణ్? పాసిబుల్ అవ్వదు అంటున్నా. ఎస్ పాసిబుల్ అవ్వదు. యూ కెన్ డూ ఎక్సర్సైజ్ జస్ట్ వన్స్ ఈ క్లాస్ అయిన తర్వాతకి Okay. ట్రై టు డూ ఒక 3 lakh rows, 3 to 4 lakh rows of the data. Just do some, I mean, ఒక చిన్న calculation, use ChatGPT and take some data and try to give 4 to 5 columns if, I mean, conditions which uses if condition and count. Try to do a small visualization. Visualization పక్కన పెట్టేస్తే count if you add at least of these 3 columns with the formulas, literally the system will get hang because ఇంత డేటాని ఎక్సెల్ అన్నది తీసుకోలేదు, అది మెమరీ ఐ మీన్ సపోర్ట్ ఇవ్వదు దాని ఫంక్షనింగ్కి. ఓకే, సో టు ఓవర్కమ్ దిస్, టు స్టోర్ ద డేటాబేస్, what has come into picture? SQL. To overcome this, there is a tool which is known as the SQL. In SQL, where we can store much of data here. ఇక్కడికి వచ్చేస్తే మనకి ఇంకా క్లౌడ్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, in SQL we can store the data. When it comes to SQL, we can store data. Okay, even we can do some, just a minute. Yes, when it comes to SQL, we can store the data and we can even do data transformations. Data transformations, we can even clean then and there itself. But still, with the help of SQL, we can show data in the form of table, which is nothing but a rows and columns. Hello. Yes, Alekya. Okay, I think my from system got struck. I didn't hear you. Arun, am I audible? Yeah, you're audible, Priyanka. Okay, fine then. Alekya, please check your system once. Okay? Yeah, sure. Yeah. Okay. So, in in SQL, we are able to showcase our data in the form of tables, which is nothing but rows and columns. Okay. So, to
visualize our data beautifully to our stakeholders. It can be management, or it can be CEO, or whoever it may be. To generate the reports and the dashboards, here is where actually Power BI comes into picture. To create dashboards. And these dashboards are a combination of charts. Okay? ఇప్పుడు ఇది చూడండి. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇది SQL లో జనరేట్ చేసిన రిపోర్ట్. ఇది మన రా డేటా. ఇక్కడ నుంచి we did some query, and this is the data where we got from SQL. From this, what we have done, we have created a beautiful chart, no? Yes or no? Yeah. Yes. So Power BI is used to create reports and dashboards. Next, then why Python? As a data analyst, Excel is good, SQL is also good, Power BI also good. Then why Python? Any idea? To write the queries in SQL, do we need Python? No. This is completely different, Alekia. ఇది ఒక Okay. సెపరేట్ టూల్, ఎక్సెల్ ఒక సెపరేట్ టూల్, SQL ఒక Okay. సెపరేట్ టూల్, పవర్ BI ఒక సెపరేట్ టూల్, పైథాన్ కూడా ఒక సెపరేట్ టూల్. ఓకే, Okay. పైథాన్ అండ్ స్టాట్ ఇది టూల్ కాదు, ఇది యాక్చువల్లీ ఒక ఎట్లా చెప్పాలి, ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ స్టాట్ అనేది. ఓకే, Okay. when it comes to Python, let's assume there are some tasks. కొన్ని టాస్క్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఎట్లా అంటే వెన్ యూ గెట్ లాగిన్, యూ నీడ్ టు షేర్ యువర్ రిపోర్ట్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే, ఆర్ ఎల్స్ డేటా క్లీనింగ్ అనేది చేయాలి. ఓకే, ఫర్ దిస్ డేటా క్లీనింగ్, after the data cleaning, you need to publish these reports. This is a each and everyday task where you have to do, and it is going to take nearly up to of 90 minutes. Let's assume for 90 minutes. ప్రతిరోజు 90 minutes దీనికే పెట్టేస్తే, డైలీ చేసే టాస్క్కే, దెన్ హౌ అబౌట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఎఫెక్ట్, నో? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. 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 So, to automate all those things, we are learning Python. I can say it is optional. ఆప్షనల్ అంటే ఈ కోర్స్లో ఆప్షనల్ అనట్లేదు నేను. ఓకే, when you goes to an interview or when you are seeking for a job, these three is enough, good to go. These three tools are enough, good to go. But now let's say అరుణ్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ నేర్చుకున్నారు, SQL నేర్చుకున్నారు, పవర్ BI నేర్చుకున్నారు. అలేఖ్య వచ్చేసి అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ నేర్చుకున్నారు, SQL నేర్చుకున్నారు, పవర్ BI నేర్చుకున్నారు. అడిషనల్గా తను నేర్చుకోకపోయినా తన CVలో పైథాన్ అని మెన్షన్ చేశారు. Now tell me, which candidate has the highest chance to shortlist the CV? Alekhya or Arun? Alekhya. Like, Alekhya. Why? She knows the more technology. One. Exactly. She knows the more technology. ఇక్కడ 3 కన్నా ఇంకొక కొంచెం టెక్నాలజీ అలేఖ్య ఎక్కువ తెలుసు. ఆమెకి వచ్చా రాదా, దట్ ఈస్ సెకండరీ పార్ట్. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటండి, మనకి జాబ్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు CV అనేది షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలి కదా, అవునా కదా? దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ ఎజెండా. CV షార్ట్ లిస్ట్ కాకపోతే మనం ఇంటర్వ్యూస్కి ఎలా వెళ్తాము? ఎస్ ఆర్ నో? Yes. So, so to have some knowledge on this, we have included Python. And I'm saying this is not going to be a deep dive of Python. Like ఇప్పుడు మనకి కంప్లీట్ పైథాన్ అంటే సెపరేట్గా ఉండిద్ది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హియర్ పైథాన్, యూ విల్ గెట్ ద నాలెడ్జ్ అప్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ఎనలిటిక్స్ పార్ట్. లైక్ మీకు ఎనలిటిక్స్కి ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందో అంతవరకు మాత్రమే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ద నాలెడ్జ్ హియర్. Mhm. Okay, then it comes nothing but statistics. ఇప్పుడు let's say you are giving your
ఐ మీన్ మీ మేనేజర్ మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చారు. ఓకే, బీయింగ్ అ డేటా అనలిస్ట్ యూ హ్యావ్ టు tell them a solution. You have done a homework and you have done some research and you have got some conclusion. మీకు మీ ఐడియా తెలుసు, ఆ కంక్లూజన్ తెలుసు, ఇలా చేస్తే ఏంటి అలా చేస్తే ఏంటి అనేసి. దెన్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్, యూ హ్యావ్ ప్రెజెంటెడ్ everything what you are thinking in front of the management. Okay, now tell me, do management really approve your conclusion? Approve కి వెళ్ళే ముందు what they will ask? What is the proof? Yes. Obvious, no? Correct. It's the obvious thing, Mm. right? Before getting into the conclusion, management ఏం పిచ్చులు కాదు కదండి మనం అవును. చెప్పిందలా చేయడానికి. What they will ask? You're showing something, then what is the proof? So the proof here, it is going to be done by statistics. Analytics is all depends upon proof, not on assumptions. Okay? Management will take a decision only based on the proof, not on any assumptions and paper conclusions. That is the reason we included subject stat here. And statistics, if you see, statistics is like an ocean. మీరు ఎంత చదివినా ఎంత డీప్ డైవ్ చేసినా అది ఇంకా డెప్త్కి వెళ్తూనే ఉంటుంది, దానికి కన్క్లూజనే లేదు. బట్ హియర్ వీఆర్ కవరింగ్, as I told for Python, here we are covering the topics which is related up to the level of data analytics. Till here, any doubts about the technologies, why we are learning each and every technology? Kindly No let pain. me know. Clear about the technologies? Yes, it's clear. Cool then. Yes, ma'am. Yes, ma'am. But if I want to put that I have a knowledge of Python in my resume, is that good enough to go like with what you are giving? Yes. Touch wood. Okay. It is It's good not to go. basics only, right? It's not only basics. No. And one more Mm. thing, that is not, అంటే basics not irrespective of the basics, Alekia. So the topics are in such a way, మీకు అనలిటిక్స్కి ఎంత యూజ్ అవుతుందో అంత నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది. Okay. ఓకేనా? But I can't apply for the jobs based No. on the Python. లేదు, అలా ఏం లేదు. Oh, You can't go as a Python developer. okay. I can't go as a Python developer. No, you can't go as a Python developer. Okay. ఓకే, యాక్చువల్ నెక్స్ట్ నేను అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నా అనమాట. వన్స్ వీఆర్ డన్ విత్ ద టాపిక్స్, వాట్ ఆర్ ద జాబ్ రోల్స్ వేర్ వీ క్యాన్ అప్లై ఫర్ ఆఫ్టర్ లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, Let's say if the Python subject is like 100% too much, to how much extent you are going to teach, ma'am? Like 50-60%, like. I am not a part of developer, Alekhya, to be honest. ఓకే, Okay. నా ఎంటైర్ కెరియర్ అంతా కూడా అనలిటిక్స్ మీదే. అండ్ జెన్యున్లీ Okay. స్పీకింగ్, పైథాన్ వచ్చే పాటికి కూడాను ఐ యూస్ ఓన్లీ 5% జస్ట్ టు మేక్ మై Oh, లైఫ్ ఈజీ. అది okay. కూడా ఎందుకు అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. లెట్ సే ఐ విల్ గెట్ డేటా ఫ్రమ్ మై డేటా ఇంజనీర్స్ ఆన్ ఐ మీన్ కొన్ని ఏమంటారు మెస్సీ డేటా వస్తుంది నా దగ్గరికి. I can do Okay. that in Power BI also. But when it comes to Power BI, it takes some time. It takes కొంచెం టైం పడుతుంది. ఆ టైం వచ్చేసి కూడా ఒక 30 minutes టైం పడుతుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు పుష్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ దట్ 30 minutes. ఇది ఒక ట్రిక్. ఓకే, Okay. నా మేనేజ్మెంట్కి నేను వర్క్ చేస్తున్నాను, 30 minutes నేను చూపించుకుంటాను నా ప్రొడక్టివిటీ టైం. కానీ నా బ్రెయిన్తో నేను దాన్ని ఆటోమేట్ చేసుకొని ఆ క్లీనింగ్కి కోడ్ రాసుకొని ఐ జస్ట్ మేక్ ఇట్ అప్ టు ఆఫ్. జస్ట్ నేను ఏం చేస్తా, ఫైల్ రన్ చేస్తా, ఇచ్చిన కోడ్ అంతా రన్ అవుతుంది, లాస్ట్కి ఒక ఫైల్ అనేది అవుట్పుట్ కింద ఇస్తుంది. సో అక్కడ నేను యాజ్ అ హ్యూమన్గా ఐఎమ్ డూయింగ్ నథింగ్ ఎక్సెప్ట్ నేను జస్ట్ ఫైల్ ఇన్పుట్ చేయడం వరకునే. ఓకేనా? సో Okay. if you are going to be a part of data analytics, Python is not at all necessary.
Mhm. 100% నెసెసరీ కాదు అని నేను చెప్పను. బట్ ఎస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ గుడ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దిస్, గుడ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ది సెన్స్ అట్లీస్ట్ ఆఫ్ బేసిక్ నాలెడ్జ్, మన CV షార్ట్ Mhm. లిస్ట్ అవుతుంది. ఓకే. Okay. మోర్ ఓవర్, ద ప్యానల్ దే విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్స్ ఓన్లీ. ఇవి రెండు Mhm. మాత్రమే, SQL అండ్ పవర్ BI. మేజర్లీ ఇవి రెండు. పైథాన్ అనేది ఏంటంటే నీకు నీ వర్క్ తగ్గించుకోవడానికి, నువ్వు ఆటోమేట్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే పైథాన్. మనం అక్కడ కోడ్ ఏం రాస్తామో ఏం రాస్తామో మేనేజ్మెంట్కి ఏం తెలియదండి, ఫ్రాంక్గా అయితే. అవును. ఆ, Mm. ఇది ఆ, ఇది వాస్తవం. అందరూ బయట మామూలుగా ఏం చెప్పుకుంటారు, ఓ నీకు పైథాన్ వచ్చు, నీకు అదొచ్చు, ఓకే ఓకే, సో నువ్వు తోపు, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ట్రాష్. Okay. ఒక డేటా గా పోవాలి అంటే ఇవి రెండు, ఈ మూడు ఆర్ ఇవి రెండు, గుడ్ టు గో. Mhm. Okay. ఇంతవరకు సరిపోతాయండి. ఓకే. Mm. ఈ స్టాట్ Okay. కూడా, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాటిస్టిక్స్, ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ యూస్డ్. ఇదొక 10% యూజెస్ ఉండిద్ది. ఎందుకంటే Okay. దేర్ ఆర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ యూ నీడ్ టు కన్విన్స్ యువర్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే. చెప్పా Mm. కదా, మనం ఏం చెప్తే దానికి వాళ్ళు తల ఊపేస్తే వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ హెడ్స్ ఎందుకు అవుతారు? ఎస్ ఆర్ నో? Mm. వాళ్ళకి Yes. ప్రూఫ్ కావాలి. ఆ ప్రూఫ్ మనం ఎట్లా చూపిస్తామంటే బేస్డ్ అపాన్ దిస్ స్టాటిస్టిక్స్. ఓకే. Okay. క్లియర్? Okay. ఇప్పుడు మనకి Yeah. ఎందుకు ఏంటి యూస్ చేస్తున్నామని. Yeah. ఓకే. allow me a minute, let me plug my charger. Apologize. Okay. It's It's okay. okay. So I have learned all these technologies. ఓకే. నేను ప్రాజెక్ట్స్ చేసేసాను, నేను రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ స్టెప్, విచ్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ షుడ్ ఐ నీడ్ టు గో? ఎస్ ఆర్ నో? మనం ఇన్ని Yes. నేర్చుకున్న తర్వాత ఎజెండా వచ్చేసి ఏంటండి, మనకి జాబే కదా. ఓకే. Mm. వాట్ ఆర్ ద జాబ్ రోల్స్ వీ క్యాన్ అప్లై? డేటా అనలిస్ట్, ప్రొడక్ట్ అనలిస్ట్, ఫినాన్షియల్ అనలిస్ట్. You can even go for business analyst. Okay. But I won't suggest anyone to go with roles. ఎందుకో చెప్పనా? లెట్ మీ టెల్ యూ ద ట్రూత్. ఆర్గనైజేషన్ టు ఆర్గనైజేషన్ రోల్స్ అనేవి డిఫర్ అవుతాను ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes. Yes. సో ఎప్పుడు కూడా నాకు కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఒక డేటా అనలిస్ట్ రోల్ ఉంది అంటే నెక్స్ట్ రోల్ కూడా నేను డేటా అనలిస్ట్ మాత్రమే వెళ్తా అంటే దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫూలిష్నెస్. నీకు జస్ట్ రోల్ మాత్రమే డేటా అనలిస్ట్, బట్ ఇంటర్నల్లీ వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్? దిస్ ఇస్ నో, ఇది కదా మీ ఒరిజినల్ కంటెంట్. Mm. అవునా కదా? సో Yes. వెనెవర్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ నౌకరీ, డోంట్ ఎవర్ గో విత్ రోల్స్, గో విత్ ద స్కిల్స్. ఓకే. Mm. అందరూ అడిగే సేమ్ క్వశ్చన్, మేడం ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత నేను ఎలాంటి జాబ్ రోల్స్కి అప్లై చేయాలి అని చెప్పి. బట్ జాబ్ రోల్స్ మీద వెళ్తే మీకు ఎప్పటికీ కూడా గ్రోత్ ఉండదండి. ఇంటర్వ్యూస్కి అప్లై చేసే ఛాన్సెస్ కూడా తక్కువైపోతాయి. ఎస్. ఓకే. సో ఎప్పుడు కూడా మనం జాబ్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు, ఇఫ్ యు ఆర్ అప్లైయింగ్ సంథింగ్, దెన్ గో విత్ ద కీ స్కిల్స్, నాట్ విత్ ద జాబ్ రోల్స్. ఓకే. Okay. ఓకే. ఓకే. అండ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ డొమైన్ వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు? ఏ డొమైన్? రీటైలా, FMCGయా, ఈ కామర్సా, హెల్తా, టెలికామా?
అగైన్ Same here. డొమైన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆప్షనల్. డొమైన్తో కూడా పని లేదు మనకి, Yeah. బికాస్ వర్క్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ సేమ్. అవునా కదా? ఇప్పుడు Yes. ఫినాన్స్లో యూస్ చేసే పివట్ టేబుల్ ఒకటే, రీటైల్లో యూస్ చేసే పివట్ టేబుల్ కూడా ఒకటే. ఇక్కడ పివట్ టేబుల్ అక్కడ పివట్ టేబుల్ చేంజ్ అవ్వదు కదా. ఇక్కడ డాక్స్ క్వెరీస్ అక్కడ డాక్స్ క్వెరీస్ చేంజ్ అవ్వవు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? Yeah. Okay, so irrespective of a domain, you can apply for all the jobs. ఎవరన్నా మీకు ఇందులో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు కదా అని అడిగితే యూ హ్యావ్ టు బి కాన్ఫిడెంట్ అండ్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. వర్క్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ సేమ్, డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఐ కెన్ లెర్న్ క్విక్లీ. ట్రస్ట్ మీ. I mean, you can even go through my LinkedIn as well, Priyanka Munganda. I worked for different domains. I started my career as a normal data analyst. Then I was a part of product-based company, which is a Z Entertainment. Z తెలిసే ఉండుంటది మీకు. జీ తెలుగు, జీ సినిమా ఐడియా ఉంది కదా. Yes. మీడియా. ఓకే. ఆఫ్టర్ మీడియా ఐ స్విచ్ టు ఎఫ్ఎంసీజీ, ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్. లైక్ అక్కడ వచ్చేసి మన హెయిర్ కేర్, స్కిన్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ లైక్ బాడీ లోషన్స్, మనకి హెయిర్ కేర్ షాంపూస్, ఇంకా ఏమంటారు కండిషనర్స్, ఇవన్నీ. మీడియా డొమైన్కి ఎఫ్ఎంసీజీ డొమైన్కి ఏమన్నా పొంతనుందండి? No. నో. ఓకే, లెట్స్ కీప్ దిస్ aside. Next, I moved to retail analytics. Currently, I'm in a retail. Okay. And yes, in my previous organization, I worked for FMCG and e-commerce domain. And right now, I'm working for retail. సో ఇది నా ఎంటైర్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్లో వర్క్ చేశాను. అలాగని చెప్పి నాకు రీటైల్ ఏమంటారు రీటైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు అని నాకు చెప్పిన ఐ సెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆర్ సేమ్, ఓన్లీ ద డొమైన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. డొమైన్ నాలెడ్జ్ మహా అయితే వన్స్ ఒక్కసారి గెట్ ఇన్ అయిపోతాయండి. డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఆటోమేటిక్గా ఎక్వైర్ చేసుకోవచ్చు. డొమైన్ నాలెడ్జే ప్రయారిటీ అంటే నేను ఇన్ని డొమైన్స్ మీద వర్క్ చేసేదాన్నే కాదు. ఓకేనా? Yeah. సో డోంట్ ఎవర్ గో విత్ డొమైన్. మీరు అప్లై చేసుకున్నప్పుడు కూడా యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఓన్లీ స్కిల్స్. ఓకేనా? Yeah. ఓకే. Okay. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, డన్ విత్ ద జాబ్ రోల్స్, హౌ టు సర్చ్, డన్ విత్ ద టెక్నాలజీస్. ఎస్, నౌ కమ్స్ టు డ్యూరేషన్. We have total 5 technologies. Okay, and everything is going to be start from scratch. That is the reason I included advanced excel here, because ఇప్పటివరకు వచ్చిన బ్యాచెస్ అన్నీ కూడా అండి ఫ్రెషర్ లెవెల్లో వచ్చారు. అండ్ మోస్ట్లీ ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ హూ ఆర్ changing their careers from non-IT to IT. And there are people who మనకి కెరియర్ బ్రేక్ ఉన్న వాళ్ళు వేర్ దే ఆర్ నాట్ aware of Excel also. So that is the reason we included advanced Excel also here. And as I told you, everything is going to be scratch only. Okay. Advanced Excel is going to be 15 days. SQL is going to be 15 days. Power BI is going to be 20 to 25 days. ఈ 25 అనేది జస్ట్ బఫర్ టైం, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బీ ఓన్లీ 20 days. ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ అన్ని మోస్ట్లీ 20 daysకి అయిపోయినాయి. పైథాన్ 5 days. సారీ, దిస్ ఈజ్ అగైన్ 4 to 5 days. అండ్ స్టాట్ 2 days. ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్, అంతకు ముందు వరకు కూడా 1 hour పెట్టా అండి క్లాస్, బట్ ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఆన్వర్డ్స్, ఎందుకంటే డేస్ ఎక్కువైపోతున్నాయి అండ్ స్టూడెంట్స్ కూడా అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు ఎండ్ వచ్చేసరికి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ జస్ట్ థింకింగ్ టు మేక్ ఇట్ అప్ యాజ్ 2 hours. ఇది వరకు ఓన్లీ ఫర్ అడ్వాన్స్ ఎక్సెల్ 1 hour. ఓకే, అండ్ రెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ 2 hours. ఈచ్ క్లాస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 2 hours.
ఓకే సేమ్ డే లో ఏంటండి ఐ మీన్ సేమ్ డే సేమ్ డే 2 hours. ఈచ్ డే 2 hours యా ఈచ్ డే 2 hours Okay. ఈచ్ డే 2 hours of a session ఓకే Okay. ద రీజన్ బిహైండ్ 2 hours నేను క్లాస్ చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతే నాకు 1 hour సఫిషియంట్ అండి Um, ఎందుకంటే ఒకటే రోజులో 10-15 టాపిక్స్ నేను కవర్ చేయలేను ఓకే సో చిన్న చిన్న టాపిక్స్ చూసుకున్న 1 hour is sufficient for me to cover at least 3 topics in a yes. day. But the reason behind 2 hours, that is practice. Let me tell you the fact about the students. నేను 1 hour క్లాస్ చెప్పుకుని నేను వెళ్ళిపోతా రేపు వస్తా ప్రీవియస్ క్లాస్ రీక్యాప్ ఇవ్వకుండానే ఐ విల్ షూట్ క్వశ్చన్స్ టు దెమ్ అందరి ఫేసెస్ నంబ్ Mhm. ఒక్కరు కూడా ఆన్సర్ ఇవ్వరు ఓకే సో దట్ ఈస్ వై వాట్ వి ప్లాన్డ్ 2 hour సెషన్లో నేను ఏ టాపిక్స్ అయితే నేను చెప్తాను ప్యారలల్లీ స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ టు వర్క్ అలాంగ్ విత్ మీ ఓకే am I clear yes or no Yes, yes, yes. okay Yes. this is like a practical session for you అలా అని చెప్పి 1 hour అంతా క్లాస్ చెప్పేసి 1 hour ప్రాక్టీస్ అంటే నో లెట్స్ సే SQL okay in SQL there are some topics like group by where having ఇవి ఒక టాపిక్స్ SQLలో ఓకే ఇది నా 1 hourలో నేను ఫినిష్ చేయాల్సిన కోర్స్ ఈరోజు జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ఈ 1 hour అంతా క్లాస్ చెప్పేసిన తర్వాత నేను మీకు ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఇస్తాను అట్లా కాదు మనకి గ్రూప్ బై టాపిక్ అయిపోతుందా ఐ మీన్ గ్రూప్ బై ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ గ్రూప్ బై అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ 2 to 4 క్వెరీస్ ఐ మీన్ క్వెరీస్ ఏవైతే మనం క్లాస్లో చేస్తామో 2 to 4 క్వెరీస్ అవే క్వెరీస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ అలాంగ్ విత్ మీ సో దట్ ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఒక్కసారి ఐ మీన్ నెక్స్ట్ డే ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేయకపోయినా కూడాను నేను ఎప్పుడైతే నేను రీక్యాప్ చేస్తానో అట్లీస్ట్ స్టూడెంట్కి గుర్తుంటుంది నిన్నటి క్లాస్లో ఏం జరిగింది అని చెప్పి దట్ ఈస్ ద రీజన్ 2 hours ఆఫ్ ఎ సెషన్ లేకుంటే 1 hour చాలు మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి 1 hour అంతకుమించి కూర్చోరు ఎస్పెషల్ స్టూడెంట్స్ కూడా అంత ఈ పెట్టరు ఓపిక పెట్టరు ఓకే బట్ ఇక్కడ వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా దే కేమ్ హియర్ ఫర్ వన్ గోల్ టు క్రాక్ ఇంటర్వ్యూ అందుకోసమని టు గివ్ దెమ్ అ క్వాలిటీ టైమ్ అండ్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ వి ప్లాన్ 2 hours ఆఫ్ అ సెషన్ అండ్ ఇంకొకటి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి అసైన్మెంట్స్ మీకు అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి అసైన్మెంట్ ఇవ్వడం వరకు నా వంతు సబ్మిట్ చేయడం మీ వంతు ఓకే ఆ అసైన్మెంట్ కూడా ఏంటంటే మీకు ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అట్లీస్ట్ మీకు భయం అన్నా ఉంటుంది ఓకే మేడం ఇచ్చారు చెయ్యాలి మనం చూపించాలి అని ఆ ఉద్దేశంతోనే ఐ ప్లాన్ అసైన్మెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లైక్ ఇప్పుడు నా వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్లో ఎలాంటి సినారియోస్ అయితే యూజ్ చేస్తామో అలాంటి సినారియోస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ హియర్ ఓకే వన్స్ after completion of this entire program, we will be doing capstone projects. ఓకే ఇక్కడ ఎక్సెల్ అయిపోతే మనం ఒక డాష్బోర్డ్ బిల్డ్ చేస్తాము ఎస్క్యూఎల్లో మనం డాష్బోర్డ్స్ ఏం చేయం వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పవర్ బిఐ 2 dashboards నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఇఫ్ టైమ్ పర్మిట్స్ 1 మోస్ట్లీ ఏ బ్యాచ్ కూడాను ఒకటే Okay, చెప్పి ఆపేయలేదు 2 projects and those are real time projects okay once after ఈ డాష్బోర్డ్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టడానికి రీజన్ ఏంటంటే రెజ్యూమ్లో మీరు పెట్టుకోవడానికి మీకంటూ కొంచెం వెయిటేజ్ ఉండాలి మీరు ఏం చేశారు మీరు
నేర్చుకున్న టైంలో. అందుకోసమని చెప్పి ఇవి ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే. వన్స్ ఆఫ్టర్ దిస్ కంప్లీషన్, Naukri profile creation, resume preparation. Along with this, you will be getting interview based documents as well. Yes. So this is the entire program. Any questions? ఇది క్యాప్స్టోన్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? ఇవే అండి, నథింగ్ బట్ ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ రీటైల్ ప్రాజెక్ట్, డీటెయిల్ అనాలిసిస్ ప్రాజెక్ట్. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇట్ క్యాన్ బి ఈ-కామర్స్ ఆర్ ఎనీ ఇన్సూరెన్స్ బేస్డ్. ఇప్పుడు పైథాన్ 4-5 days లో సరిపోతుందా? దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ అండి. నేను ఇన్ డెప్త్ నేను తీసుకోవట్లేదు. ఓకే. ఎందుకంటే అంటే ఎక్కడి వరకు అని? ఎక్కడి వరకు అంటే దే విల్ గెట్ అప్ టు బేసిక్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మనకి డిక్షనరీస్ అంటే ఏంటి, డిక్షనరీస్. ట్రిపుల్స్, లిస్ట్ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాతకి దెన్ ఐ విల్ కవర్ పాండాస్, నంపై, ఓకే. మ్యాట్ప్లాట్. ఇవి ఓకే. బేసిక్స్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ దిస్ ఇస్ నాట్ ఐ మీన్ ఇది డెవలపర్ కోర్స్ అయితే కాదండి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ఎనఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ ఆల్సో. ఒక డేటా అనలిస్ట్ కి దట్స్ వాట్. అది ఎనఫ్ అని చెప్తున్నా నేను కూడా. ఎందుకంటే నేను అదే వర్క్ కదా, సో ఆ ఇది సరిపోతుంది. ఇవి చాలు, ఇవి సరిపోతాయి. ఓకే. Yeah. ఇంకా ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ అండి? అలేఖ్యా. What is interview based documents, ma'am? ఇంటర్వ్యూ బేస్డ్ డాక్యుమెంట్స్ లో లైక్ ఇప్పటి వరకు ఏవైతే లైక్ నేను ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్, కొన్ని స్టూడెంట్స్ ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మొత్తం కన్సాలిడేట్ చేసి ఇవి ఒక్కొక్క మాడ్యూల్ కి ఒక్కొక్క డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అనమాట. అవి ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంతే. Interview questions. Okay. రియల్ టైమ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ దగ్గర నేను గ్యాదర్ చేసా, నా పర్సనల్వి నా దగ్గర ఉన్నాయి. సో అవన్నీ కన్సల్టేట్ చేసి డాక్యుమెంటేషన్ చేసా అనమాట. సో అవి How long the recordings will be available for the access, లైఫ్ ma'am? లాంగ్. Nice. Okay. Yeah, if I want to do any certification after this course, do you guys help me for the certification? సర్టిఫికేషన్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అండి. వీఆర్ నాట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్. Don't you provide dumps for the certification also? ఇప్పటి వరకు అయితే అలాగా ఐ మీన్ నేను ఏం ఫేస్ చేయలేదు. బట్ ఎస్, లేదు లేదు లేదు. See, Okay. I'll tell you the truth behind the certification, please don't mind. మనకి సరే, నేను ఇప్పుడు సర్టిఫికేషన్ తెచ్చుకుంటా. ఐ విల్ నేను ఏదో ఒకలాగా సర్టిఫికేషన్ నేను తెచ్చుకుంటాను. ఓకే. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్, ఇక్కడ అడిగే బేసిక్ ఆన్సర్స్ కూడా మనం ఇవ్వకపోతే దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ది సర్టిఫికేషన్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, but here in the US, certifications are mandatory for our resume to be selected, to get Acha. selected. ఓకే. Without certification, they will do the certification for every 6 months. They will upgrade the certifications. అచ్చా. సో with respect to To the get certification, you can once approach management అండి. okay, ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నన్ను ఎవరు అడగలేదు. okay, మీరైతే ఒకసారి అడగచ్చు. మైట్ బి దే మే హెల్ప్ యూ ఆన్ okay, దిస్. ఓకేనా? okay. Yeah. ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇంకా అరుణ్, ఏం లేదు ఇంకా. గుడ్ టు గో? Yeah. అలేఖ్యా, గుడ్ టు గో దెన్? 2 Yeah, months. అరుణ్ ఏంటంటున్నారు? టోటల్ గా 2 months అయిపోతుందా? 2.5 2.5. 2.5 ఫర్ షూర్. ఓకే. అయితే ఎందుకు ఇవి అంటే చెప్పనా, ఫ్యాక్ట్ ఆన్లైన్ చెప్తాను. ఆఫ్లైన్? ఓకే. డిపెండ్స్ అపాన్ ద స్టూడెంట్స్ అవైలబిలిటీ అండి. ఆన్లైన్ ఉంది, ఆఫ్లైన్ ఉంది. ఒక బ్యాచ్ ఒకవేళ లో స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ అయితే
టైమింగ్స్ ఏముండొచ్చు ఇన్ సెవెన్ కేస్ సెవెన్ సెవెన్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ ఇస్ మార్నింగ్ గోయింగ్ టు బి స్టార్ట్. No, ఈవినింగ్ 7. ఈవినింగ్ 7 to 9? 9, ఎస్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ బ్యాచ్ మండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అందులో ఓకే. ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడాను ఈవినింగ్ మాత్రమే కావాలి అని అడిగారు వాళ్ళు. ఆహా! కొంతమంది అదే జాబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు గదా! దే ఆర్ అవైలబుల్ ఈవినింగ్ టైమ్స్. యాహ్! మోస్ట్‌లీ ఆహ్, ఐ 7 పీఎం అన్నట్టే నాకు కూడా తెలుసు. బట్ ఫర్ దిస్ యూ కెన్ ఈవెన్ వన్స్ ఆస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఒకసారి మీరు కనుక్కోండి. ఓకే. How many people will be there in a group, ma'am? ఇంకా కరెంట్ బ్యాచ్ ఇంకేం స్టార్ట్ అవ్వలేదండి. దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఏంటిది మండే నుంచి అయితే స్టార్ట్ అవ్వబోతున్నారు. ప్రెజెంట్‌కి Okay. ఎన్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళైతే 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అండ్ Okay. వన్ మోర్ థింగ్, వి ఆర్ నాట్ టేకింగ్ పీపుల్ లైక్ ఒక 15-20 మెంబర్స్ అట్లాగా. వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టేక్ పీపుల్. ద రీజన్ ఏంటంటే ఐ బిలీవ్ అరుణ్ మైట్ నో దిస్. నరేష్ టెక్నాలజీస్ మీకు ఐడియా ఉండి ఉంటుంది కదా అరుణ్. అవును. ఒక్కసారి ఒక ట్యూటర్ ఎంటర్ అయితే జస్ట్ చెప్పుకుంటా వెళ్తాడు. 50 మందిలో నువ్వెవరో కూడా ట్యూటర్కి తెలీదు. అవునవును. నువ్వు ప్రతిరోజు డౌట్ అడుగు. 51 రోజు వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్ అని అంటాడు తప్పితే నువ్వు ఎక్స్ పర్సన్ అని అయితే నిన్ను గుర్తుపెట్టుకోరు. ఓకే. అండ్ ద రీజన్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ ఇన్ వన్ బ్యాచ్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్. ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ టు నోటీస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఇప్పుడు 15 మంది ఉన్నారనుకోండి ఒక బ్యాచ్లో. నేను ప్రతి ఒక్కరిని ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఎలా అంటే అలేఖ్య ఒక కొంతమంది తొందరగా గ్రాస్ప్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది తొందరగా చేసుకోలేరు. ఓకే. అలా అని Okay. చెప్పి వాళ్ళు ఫీజు కడుతున్నారు, నేను ఫీజు కడుతున్నాను. సపోజ్ నేను తనని వదిలేసి నేను స్కిప్ చేసి నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళిపోయాను అనుకోండి. ఆ స్టూడెంట్ ఏమనుకుంటాడు? అంటే నేను ఫీజు కట్టలేదా? అంటే నన్ను నోటీస్ చేయరా అన్న సైకాలజీ ఉంటది స్టూడెంట్‌కి. సో, I will wait in a class until all the students complete that respective exercise. That is the reason we are not maintaining. ఎక్కువ మందిని మేము ప్రిఫర్ చేయట్లేదు అందుకే ఒక గ్రూప్‌లో. నేనైతే Okay. నేను మేనేజ్మెంట్‌కి అదే చెప్తా. 10 చాలు. అంతకు మించి వద్దు. ఇఫ్ నీడెడ్ వి విల్ పుట్ దెమ్ ఇన్ అనదర్ బ్యాచ్. Okay. ఓకే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Ma'am, how much of experience can I put in my resume after finishing this course? Like how much years of knowledge can I get out of this course? మీకు దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ప్రాక్టీస్. అదే చెప్పబోతున్నా. అలేఖ్య డోంట్ ఇప్పుడు ఏ మైండ్. వీసా అండి మీది? Yes, sir. Sorry. యూఆర్ ఆన్ విచ్ వీసా? We are on green card. గ్రీన్ కార్డ్. గ్రీన్ కార్డ్ అయితే పెట్టేసుకోవచ్చు మీరు. 4-5 years ఈజీగా పెట్టేసుకోవచ్చు. Okay. Thank you. Thanks, Andy. అలేఖ్య ఐఎమ్ అట్ 2014 పాస్డ్ అవుట్. Okay. నేను నేను కూడా 13. 2014 పాస్డ్ అవుట్ బ్యాచ్. నేను Okay. 13 పాస్డ్ అవుట్. మీరు 13ఆ? ఓకే. Okay. ఫ్రమ్ ద ఇయర్ 2014 ఆ ఇయర్‌లోనే ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్. ఓకే. Nice. యాజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, సారీ, అన్ని సినారియోస్ అన్నీ కూడా లైక్ అంత రియల్ టైమ్ సినారియోస్ విత్ Okay. బట్ నాట్ విత్ రియల్ టైమ్ డేటా. ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ డేటాని చూపించా అనుకోండి నన్ను తోసేస్తారు బయటికి ఆర్గనైజేషన్ నుండి. ఓకే. డమ్మీ డేటాతో వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్. ఓకే. Okay. ఓకే. ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Yeah, దట్స్ that's it. దట్స్ ఇట్ నో? ఆల్ రైట్, చలో దెన్ క్యాన్ వి ర్యాప్ అప్ ద సెషన్? యా. Yeah. It's nice talking to you, both of you, Alekia and Arun. Let's meet in future Yeah. Thank you. if you get into this picture. Okay. See you. Chalo then. Thank you. ప్రియాంక, మన లాస్ట్ క్వశ్చన్. ఇది చెప్పండి. వీక్ డేస్ ఏనా కంప్లీట్ గా?
వీకెండ్స్ లో కూడా? అవునండి. లేదు లేదు. ఇప్పటి వరకు బ్యాచెస్ అన్ని వీక్ డేస్ లో జరిగాయి. ఏ స్టూడెంట్ కూడా వీకెండ్ కావాలని ఎవరు అడగలేదు. రన్ ఓకే. అయి ఆ సో ఎలా అంటే మనం అరుణ్, వర్కింగ్ కాబట్టి వీకెండ్స్ లో దట్ ఈస్ వాట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆమ్, ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన బ్యాచెస్ లో ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్న బ్యాచ్ ఏదైతే ఉందో అందులో అందరూ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్. ఓకే. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యే బ్యాచ్, ప్రీవియస్ చేసిన బ్యాచెస్ అన్ని కూడా అందరూ ఫ్రెషర్స్. ఇప్పుడు లైక్ ఎంసీఏనో ఎంబీఏనో కంప్లీట్ చేసి అదే హైదరాబాద్ వచ్చి దే విల్ వెయిట్ ఫర్ సర్టెన్ పీరియడ్ టు గెట్ దర్ జాబ్. ఆ పీరియడ్ ఆ జోనర్ లో ఉంటారు చూడండి. అవునవును. ఇప్పుడు వచ్చిన బ్యాచ్ అందరూ కూడాను ఆ జోనర్ లో ఉన్న వాళ్ళు. ఓకే. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఎనీ టైమ్ దే ఆర్ గుడ్ టు గో. ఓకే. అండ్ మోస్ట్లీ వాళ్ళు వీక్ డేస్ ప్రిఫర్ చేసేవాళ్ళు, ఎందుకంటే వీకెండ్స్ లో దే నీడ్ సమ్ టైమ్ టు చిల్ అవుట్. ఓకే. ఓకే. యా. ఓకే. సో అంతేనా, ఇంకేమన్నా? అంతే అంతే అంతే. చలో దెన్ ఓకే అయితే. గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్. బోత్ ఆఫ్ Yeah, యూ. one last thing, Priyanka. Like చెప్పండి me and అలేఖ్య. my friend Varlakshmi, me and my friend Varlakshmi, my friend Varlakshmi is also looking to join this course. Both of us, we don't have the experience. So, as you told that most of the people are working professionals, is that fine for us to get like cope up with all these people? అయ్యో Anteena? అలేఖ్య, చెప్తారు రియాలిటీ కదండి. చెప్పనా? రియాలిటీ చెప్పనా? లెట్ మీ Hmm. ఆఫ్ ద రికార్డింగ్. ఒక్క నిమిషం ఉండండి.